Боже, нам преображаться в тот образ, Господь, в Твоей любви, Боже, возрастая во славу Твою, Господи. Являй славу Твою более и более, освящая нас, Боже, приближая к себе, Боже, нам гореть, Боже, зажженными Духом Твоим святым, Господь, для славы Твоей и имени Твоего. Аллилуйя. Przyjdź jak deszcz, ożywcisz suche ziemię naszych serc. Przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpierz smutek, oczy łzy. Zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach. Wszystko dziś nowe staje się, Panie przyjdź, Panie przyjdź i napełnij mnie. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz, obmij gory, żale, ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To co źle, zniknie gdzieś. Nowy dzień nastanie już. Jesteś jak słońce, blask, pochmurny czas. Wszystko dziś, wszystko dziś nowe staje się. Panie przyjdź, Panie przyjdź i napełnij mnie. Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Pokaż swoją chwałę. Слава Тебе, Господь! Яви славу Твою, Боже, более и более. О, Господи, мы пред Твоим одно сердце, в чем оно нуждается, Господь, как ободрить, утешить, перевязать раны, наполнить, Господь, силой Духа Святого, силой для победы, Господь. Ты жаждешь, Господь, благословить нас, но от нас нужна жажда получить это благословение, Господь. Да будет это у нас жажда, да будет стремление, да будет упование на Тебя. И в ожидании будем искать близость с Тобой всегда. А Ты наполняй, Ты веди, Ты прославься. Аллилуйя. W Słowie Bożym Bóg skazał, ja tвердыня Твоя, заповедал Он, спаси меня.
всей душой к Нему стремлюсь, ничего с Ним не боюсь, знаю, милость Его велика. Лишь в Тебе укроюсь я, Ты надежда моя, на Тебе утверждаюсь я. Миллиарды добрых дел сделал Ты в жизни моей, Твоя милость ко мне велика, Твоя милость ко мне велика. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. От грехов избавил Ты, оживил после беды, из бездны водил меня. Об одном Тебя прошу, не оставь душу мою, Твоя милость мне так нужна, Твоя милость мне так нужна. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Милость Твоя покрывает меня, я всем сердцем доверяюсь любви небесного Отца. Господи, слава Тебе за великую милость Твою, ибо милость Твоя объявляется каждое утро, Боже, каждому человеку, Господи, живущему на этой земле, потому что Ты Творец, Ты любящий Отец, аллилуйя. Ты сегодня зовешь к себе, Боже, Ты привлекаешь, Господь, в любви Твоей, Боже, и говоришь: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Господи, Ты тот, который дает мир, и мир и успокоение, Господь, душе и духу нашему, Господь, дает радость и надежду и упование на Тебя, Бога живого. Аминь. Кто я, что Ты, Творец, меня создал, частицею величия своего, и в книгу жизни имя записал задолго до рождения моего. Кто я, что Ты так возлюбил меня, до смерти крестной, до голгофских мук, и ныне в мире от невзгод храня, не выпускаешь из незримых рук. Кто я, что Ты так высоко вознес меня, что сыном для Тебя избрал.
все за то, что Ты так щедро дал. Кто я, что Ты, Господь, так благ ко мне? Прощаешь грех мой и даешь покой. Твоя любовь и милость в каждом дне незыблемы, как небо надо мной. Кто я, что Ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне Тебя благодарить, Христос, за все, за то, что Ты так щедро дал. Кто я, что Ты по слову Твоему мне матери дороже и нежней? Кто больно носит сердцу моему, касается зениц Твоих очей? Кто я, что Ты так высоко вознес меня, что сыном для Тебя избрал? Как мне Тебя благодарить, Христос, за все, за то, что Ты так щедро дал? Кто я, что Ты так высоко вознес меня, что сыном для Тебя избрал? Как мне Тебя благодарить, Христос, за все, за то, что Ты так щедро дал. Viešpatie Dieve, Jėzau Kristau, mes dėkojame Tau šią dieną, kurią mums davėjai. Dėkojame, kad subūrė mus į vieną vietą, kur mes galime rinktis Tavo vardu, Viešpatie, dėl Tavo vardo, dėl Tavo garbės, dėl Tavo dangaus. Tu mus pripildai šventąją dvasią ir mes kupini Tavosios dvasios, Tavosios jėgos ir Tavo žodis mumise. Ačiū Tau, Viešpatie, už dieną. Dėkojame, kad Tu ją palaiminai ir pašventinai, Viešpatie, kad tai nauja diena. Daugiau tokių nebus, Viešpatie, tai šventinė diena, kai mes Tavo akivaizdoje, Tavo bažnyčia. Palaimink mus, palaimink šį susirinkimą, palaimink kiekvieną širdį, meldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen. Garbė Dievui, broliai sesės. Šlovė Dievui. Mes ką tik giedojom klausimą, kto ja, kas aš. Aš noriu atsakyti į tą klausimą. Ką sako Viešpats? Tu graži mano mylimoji ir nėra tavyje dėmės. Ateik nuo Libano mano sužadėtinę, ateik pas mane. Nusileisk nuo Amonos, Senyro ir Hermono kalnų viršūnių, išeik iš liūtų guolių, nuo Leopardo kalnų. Tu pagrobi mano širdį, mano sesuo, mano sužadėtinė. Tu pagrobi mano širdį vienu savo akių žvilgsniu, vienu savo karolių perlu. Kaip maloni yra tavo meilė, mano sesuo, mano sužadėtinė. Taip kalba Dievas, brolis, seserys apie mus. Mes esame jo bažnyčia, mes to sužadėtinė, kitos jisai neturi. Ir sako, kaip maloniai man tavo meilė. Ir mes mylime Viešpatį. Nėra šitą žemę kitos bendruomenės, kuri mylėtų Viešpatį Dievą. Jis mums davė įsakymą, mylėk Viešpatį Dievą visą širdimi, su protu ir visom savo jėgom. Ir mes vykdom tą įsakymą, mes laikomės to įsakymo. Mes prisimenam, ką Viešpats savo Evangelijai rašo, kad kas mane myli, kas žino mano įsakymus ir jų laikosi. Ir šiandieną mes susirinkom tam, kad mes žinom jo įsakymus. Jis per savo tarnus yra pasakęs, neapleiskite savo susirinkimo. Kai mes renkamės, mes esame vienas kūnas, mes viena bažnyčia, mes jo nariai. Ir Viešpats, jisai kalba
Per apaštalą Paulių mes esame jo kūno nariai iš jo kūno ir kaulų, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Ir štai apaštalas Paulius, jisai žiūrėdamas į Kristų ir bažnyčią, jisai palygina tai į santuoką, žiūrėdamas į vyrą ir moterį. Jisai prisimena, kai pradžios knygoje yra parašyta, kai viešpats Adomui atvedė Ievą, Adomas pamatė savo žmoną ir pasakė, štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūnų. Kūnas iš mano kūno. Jisai atpažino, kad tai yra jo vienintelė, jo nuotaka. Jis pamatė, pažvelgė ją ir jisai pamilo ją. Taip ir viešpats išsirinko mus. Ir mes esame jo kūno nariai, jo bažnyčia. Mes esame kaulas iš jo kaulų ir kūnas iš jo kūno. Ir turime įsakymą mylėti jį. Ir kai mylime mes, tai mes esame tie, apie kurį ką tik įdom. Kas aš? Kas aš, kad tu mane pamilai viešpatie? Kas aš, kad mane išvedėjai? Iš šios tamsos, kurie murdosi visas pasaulis ir eina į pražūtį. Žmonės to nesuvokia, kas laukia. Mums parašyta, kad ateis viešpats ir paims savo bažnyčią. Ateis ir išgelbės mus iš rūstybės dienos. Mes, ta bendruomenė, mes tie žmonės, mes ta nuotaka, kuri neįsim į rūstybę, kuri neįsim į teismą, bet būsim šalia viešpaties. Kaip žmona yra šalia vyro, taip mes būsime šalia viešpaties. Apreiškimo knygoje viešpats, kai kalba bažnyčioms, parašyta, kad nugalėtojui išduosiu atsisėsti šalia savęs. Kaip aš nugalėjau ir tėvas davė man atsisėsti, taip aš duosiu atsisėsti šalia savęs. Štai mums yra paruošta vieta šalia viešpaties. Kokia tai garbinga vieta. Ir kaip mes turime siekti tos vietos. Kaip mes turime trokšti, svajoti apie tai. Mes esame jo vaikai, mes esame jo bažnyčia. Mes gyvenam ne pagal kūną, bet gyvenam pagal dvasią. Ir negyvenam nei vieną savo, bet gyvenam viešpačiui. Ir gyvenam laukimu. Turime gyventi laukimu, turim laukti viešpaties, kada jisai ateis. Mes neturim čia nieko, broliai ir seserys. Visiškai nieko. Mūsų namai tenais, kur viešpats. Mūsų tėvynė tenais. Ten, kur mūsų viešpats, kur mūsų karalius, kur mūsų broliai ir seserys, kur yra paruoštos mums vietos. Ir nors mes naudojame šiuo pasauliu, mes ir įsigyjam ir dirbam, bet raštas mus moko, kad, sako, tegul tas, kas įsigyja, taip gal lyg neįsigytų, tas, kas perka, lyg nepirktų, kas turi žmoną, taip lyg neturėtų. Kad mūsų širdis nebūtų čia pririštos, kad tą dieną, kada ateis viešpats, kuri bus nelauktai, kad mūsų širdis nebūtų prie kažko prisirišus ir galėtum sakyti, sudie žemę. Kaip vienas brolis liudijo, sako, aš sapnau sapną, kai viešpats paėmė mane ir aš sako, pasižiūrėjau, neturiu žemėje ką palikti, ir sakau, prašai zemlę, sudie žemę, su lengva širdim, nes čia nėra mūsų nieko, visiškai nieko. Mes turim šiandieną bendruomenę, turim bažnyčią, viešpats mūsų būrė, Dievas davė šventąją dvasią, Dievas gyvena mumyse, mes esam ta šventykla ir esam ta šviesa pasauliui. Dievo šviesa, Dievo žodis, tas žodis, kuris gyvena mumyse. Ir mes turime apreikšti pasauliui Dievo šventumą, tokia mums užduotis, kaip Mozė turėjo apreikšti tautai Dievo šventumą. Ir buvo akimirka, kai jisai to nepadarė. Prisiminam tą istoriją, kai tauta murmėjo ir norėjo gerti. Ir Mozė atėjo, davė su lazda į uolą ir sako, ar iš tos uolos aš turėčiau jums duoti gerti. Ir Dievas susirūstino ant Mozės. Ir Mozė neįėjo į žemę. Nors jisai prašė. O viešpats griežtai sako, žiūrėk, man daugiau apie tai neužsimink. Ir šiandieną mes, broliai ir seserys, kaip Mozė kažkada turėjo apreikšti tautai Dievo šventumą, taip šiandieną mes pasauliu turime apreikšti Dievo šventumą. Jeigu turime šviesą, jeigu laikomės jo įsakymų, jei gyvenam pagal jo potvarkius, jeigu gyvenam pagal jo nuostatus, tai, ką Dievas kūrė, ką jisai kalbėjo, tai yra mums kaip jo vaikam privaloma. Aš prisiminiau pradžios knygą, kai viešpats, kai jisai tvėrė pasaulį. Ten labai įdomiai parašyta, mes nesenai su vaikais apie tai per pamoką kalbėjome ir svarstėm apie tai, ką Dievas darė. Ir parašyta, kad jisai sukūrė šviesą, jisai atskyrė šviesą nuo tamsos. Parašyta, kad taip ir įvyko. Tada viešpats sukūrė dangų,
Ar man pati įdomiausia vieta, kai Viešpats pasakė, te susirenka vandenys, kurie yra po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Ir taip įvyko. Žiūrėkit, kiek metų atgal vieną dieną Dievas pasakė, te susirenka vandenys, taip įvyko ir yra po šiai dienai. Toliau mes skaitom, kad Viešpats pasakė, tegul žemė išaugina žolę, augalus duodančius sėklą ir vaismedžius nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose jų sėkla, ir taip įvyko. Ir metai bėga, žolė yra, vaismedžiai yra, Dievo valia gamtoje yra išpildyta, įvykdyta. Toliau atėjo diena, kai Viešpats sutvėrė paukščius, pasakė, skraidykit. Pripildykit dangų. Ir taip įvyko, ir po šiai dienai taip tęsiasi. Ir tikiu, taip tęsiasi iki dienų pabaigos šios žemės. Dievas sukūrė gyvūnus. Pasakė, pripildykit žemę. Ir taip įvyko. Ir štai vieną dieną, paskutinę savo kūrimo dieną, Dievas sukūrė žmogų. Vyrą ar moterį sutvėrė jis. Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Štai Dievo palaiminimas, Dievo nustatyta tvarka žmonijai, žmogui. Pripildykite žemę, būkite vaisingi ir dauginkitės. Ir kažkas įvyko kito. Visa kūrinyje pakluso Dievui. O kažkas čia įvyko su žmogum, kažkas kito. Pradėjo žmonės nenorėti vaikų. Vaikai trukdo. Vaikai trukdo savo gyvenimui. Gyventi savo. Siekti savo tikslų. Kažką uždirbti, kažkur išvažiuoti, kažką pasiekti. Nors Dievas pasakė, būkite vaisingi, pripildykite žemę. Atsirado tokie dalykai pasaulyje, kaip planavimas. Tie dalykai ateina į bažnyčią. Tai yra baisus dalykai, broliai ir seserys. Tai yra nepaklusimas Dievo žodžiui, tai nėra nepaklusimas Dievo tvarkai. Tai yra pasipriešinimas Dievo tvarkai. Dievas mums žmonėms davė įsakymą, davė tvarką, nuostatą, būkite vaisingi. Ir Dievas duoda gyvybę. Žinot, aš pats esu nesenai, taip tėvas, greitai bus metai laiko, Dievas taip mane palaimino. Ir aš anksčiau, kol neturėjau sūnaus, aš nesupratau. Bet Viešpats apdovanojo mane sūnum ir aš pamačiau, kad tenais mano nėra nieko. Ten nieko nėra mano žmonos, ten viskas yra Dievo. Tas žmogus, jisai buvo mano žmonos iššiose 9 mėnesius. Ir tuos 9 mėnesius aš nepadariau nieko, kad jam užaugtų nagai, akys, ausys, plaukai. Žmona mano irgi nieko nepadarė. 9 mėnesius kiekvieną dieną į Viešpats Dievas savo ranką tvėrė. Tai yra dieviški dalykai. Ir taip parašyta psalmėse, 139 psalmėje. Tu mano širdį sutvėrėjai mane motinos įsčiose. Broliai ir seserys, tai Dievo ranka. Į pasaulį atėjo tokia nuomonė, kad žmogus gali pats nuspręsti, kam gyventi, kam mirti, kam leisti ateiti į gyvenimą, kam neleisti. Ir štai tie dalykai ateina į bažnyčią. Bet mes esame šviesa ir mes pasauliu turime parodyti, kokia yra Dievo valia. Prisiminkime Evangeliją, kaip norėjo ateiti vaikučiai pas Viešpatį. Ir mokiniai draudė, ir Viešpats pyktelėjo. Ir sakė, nedrauskite vaikams ateiti pas mane. Nedrauskite vaikams ateiti pas Viešpatį, nes vaikai ne mūsų, vaikai Dievo. Dievo žodį parašyta, kad tie vaikai, kurie gimsta mūsų šeimose, broliai ir seserys, jie yra šventi, jie yra Viešpaties. Tai dovana nuo Dievo.